जय जगन्नाथ दर्शक बंधु। आज आम किसी प्रश्न देखा जो गुड़ा कि आम खर्दा जिला होमगार्ड रे आसी। तो देखु आज प्रथम प्रश्न, क्यों जिला को चिलिका लागिक रही नहीं? फ्रेंड्स, यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन डी नयागढ़। चिलिका आमर तीनोटी जिला को लागिक रही, सेगुड़ाक होउछि पुरी, गंजाम एवं खर्दा, किंतु एठारे नयागढ़ नुहे। फ्रेंड्स, एठारे आपण माने आउ किछिटा पॉइंट मध्य मने रखंतु। आमर चिलिका को ओडिशार विहंग बिहार बोली कि कुहा जाय। एठारे नौ चालनार तालीम केंद्र मध्य रहिछि। एही एक्स्ट्रा पॉइंट गुडाक मध्य आपण माने जानि नियंतु, मे भी क्वेश्चन पचार देई पारे। परवर्ती प्रश्न, किए माटी रे मिसी पारे नहीं? तो फ्रेंड्स, यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन ए बैटरी एवं ऑप्शन बी जोटा अछि परिबा चोपा, ऑप्शन सी सूता, ऑप्शन डी कागज। एही तीनोटी जाको माटी रे मिसी जिवो, किंतु बैटरी माटी रे मिसी पारे नहीं। परवर्ती प्रश्न, एमानक मध्यरु भिन्न किए? तो फ्रेंड्स, यार सठिक उत्तरटी हेबो आमर ऑप्शन बी कइंच। कोन पई कि ना माछ, डॉल्फिन एवं ऑक्टोपस से माने आमर पानी रे रहंती, किंतु आमर कइंच एटा होउछि एक उभयचर प्राणी। से जल रे भी रहे एवं स्थल रे भी रहे, सेइथि पई कइंचटे ही भिन्न हबो। परवर्ती प्रश्न, जातीय पताका रे केउ रंग न थाए? फ्रेंड्स, यार सठिक उत्तरटी हेबो ऑप्शन डी गोलापी। फ्रेंड्स, आपण माने तो जानिछंती आमर जातीय पताका रे आमर तीनोटी कलर अछि। गोटे होउछि नारंगी, धोला आ गोटे होउछि कोन ना सबुज। फ्रेंड्स, आपण माने देखि पारुछंती तो को टाइप रो क्वेश्चन से। एनु एठारे आउ किछिटा पॉइंट मध्ये आपण माने मने रखंतु। आमर जातीय पताका को डिजाइन करिथिले आमर बेंगोली भेंकया एवं एहार दर्घ आ प्रस्तर अनुपात होउछि 3:2। परवर्ती प्रश्न, एमानक मध्यरु किए ओडिया नुहंती? फ्रेंड्स, यार सठिक उत्तरटी हेबो आमर ऑप्शन बी जोटा अछि तुलसी दास एवं शारदा दास, जगन्नाथ दास एवं गोपबंधु दास। एमाने हेउछंती ओडिया एवं तुलसी दास हेउछंती भिन्न। तुलसी दास आमर कोन लिखिथिले ना हनुमान चालीसा लिखिथिले। परवर्ती प्रश्न, भारतर प्रथम प्रधानमंत्री को नाम कौन? यार सठिक उत्तरटी होउछि फ्रेंड्स ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। फ्रेंड्स, आपणकू भारतर प्रथम विषय मध्य क्वेश्चन पचारुछि, तेणु आपणकू भारतर प्रथम गुडा को निहाती जानिबा दरकार। तो भारतर प्रथम राष्ट्रपति होउछंती आमर राजेंद्र प्रसाद पुरुष। एवं जदि आपणकू महिला कथा पचारिबो ताल तार उत्तरटी कोन हेबो ना प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। फ्रेंड्स, जदि आपणकू क्वेश्चन पचारिथिबो कि भारतर प्रथम महिला प्रधानमंत्री को ना कोन, ताहले तार उत्तरटी हेबो आमर इंदिरा गांधी। फ्रेंड्स, एही टाइप रो आउरी अनेक क्वेश्चन मध्य आपण माने परवर्ती वीडियो रे पाई परिबे। परवर्ती प्रश्न, स्वर्ण मंदिर केउ राज्य रे अवस्थित? यार सठिक उत्तरटी होउछि फ्रेंड्स ऑप्शन सी पंजाब। फ्रेंड्स, यह आमर अमृतसर रे अवस्थित। फ्रेंड्स, आपण माने कन्फ्यूज हेबेनी जदि आपनको क्वेश्चन पचारिथिबो कि आमर भारतर सोनार मंदिर केउठारे अछि, ताल तार सही उत्तरटी हेबो आमर ऑप्शन सी जोडा होछि पंजाब। परवर्ती प्रश्न, स्वाधीनता दिवस केबे पालन करा जाय? यार सठिक उत्तरटी होउछि फ्रेंड्स ऑप्शन ए जोटा आमर होउछि अगस्त 15। आम देश 1947 मसीहा अगस्त मास 15 तारिख दिन स्वाधीन होला। सेही दिन ठारू आमे स्वाधीनता दिवस पालन करि आसुछु। फ्रेंड्स, एठारे आपनको मे भी क्वेश्चन पचारि देई पारे कि आमर गणतंत्र दिवस केबे पालन करा जाय। तो ताले तार उत्तरटी हेबो कोन ना आमर जनवरी 26 तारिख। एहाको मध्ये आपण माने मने रखिबे फ्रेंड्स। परवर्ती प्रश्न, बुद्धि खटाई नुआ करी कोनोसी पदार्थ बाहर करिबाकू कोन कहंती? फ्रेंड्स, यार सठिक उत्तरटी कोन हबो
ନା ଆମର ଅପସନ୍ ବି ସେଇଟା ହେବ ଉଦ୍ଭାବନ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଗରୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାକୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହିବେ ନା ଆବିଷ୍କାର କହିବେ। ଯେପରିକି ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଳପଥ ତ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ତାକୁ କ'ଣ କଲା ନା ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କଲା, ନୂଆ କରି ସେ ବାହାର କଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେତେ ବୟସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ? ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଅପସନ୍ ସି 18 ବର୍ଷ। ଆମ ଭାରତର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଛି ସେମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କିଏ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇନଥାନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଅପସନ୍ ବି ରାଜ୍ୟପାଳ। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଅପସନ୍ ଏ ଯେଉଁଟା ଅଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମର ଅପସନ୍ ସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଆମର ଯେଉଁଟା ଅଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଏମାନେ ତିନି ଜଣ ଯାକ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି ନା ନିର୍ବାଚନ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଆମର ରାଜ୍ୟପାଳ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚାରୋଟି ଯାକ ଏମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ 5 ବର୍ଷ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମା ଉଗ୍ରତାରା ମନ୍ଦିର କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଅପସନ୍ ସି ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଭୂଷେଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଠାରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମେ ଅମ୍ଳଜାନ ବା ଅକ୍ସିଜେନ୍ କେଉଁଠାରୁ ପାଇଥାଉ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅପସନ୍ ସି ଗଛରୁ। ଆମେ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ନେଉ ଅମ୍ଳଜାନ ଏବଂ ଆମେ ନିଶ୍ୱାସରେ ଛାଡ଼ୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ। ସେହି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକୁ ଆମର ଗଛ ନିଏ ଏବଂ ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ସେ ଅମ୍ଳଜାନ ଦେଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭାରତର ଜାତୀୟ ପଶୁର ନାମ କ'ଣ? ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସିମ୍ପଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେ ପଚାରୁଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ସିମ୍ପଲରୁ ମଡରେଟ୍ ରହିବ। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କ'ଣ? ଆମର ବାଘ, ଅପସନ୍ ବି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଆଉ କିଛିଟା ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆମର ଭାରତର ଜାତୀୟ ପଶୁ ବାଘ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଥିଲା ଆମର ସିଂହ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିବ କି ଭାରତର ଜାତୀୟ ଐତିହ୍ୟ ପଶୁର ନାଁ କ'ଣ, ତାହେଲେ ତାର ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ ନା ହାତୀ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମନେ ରଖିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ? ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି, ପୁଣି ନହେଲେ ଆପଣମାନେ କହିବେ କି ଏଗୁଡ଼ା କୋଉ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଅପସନ୍ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଆଉ କିଛିଟା ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା କଟକ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କଟକ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ଆମର ଯାଜପୁର। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର ସମକୋଣ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଅପସନ୍ ବି 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ କିଛିଟା ପଏଣ୍ଟ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆମର ତ୍ରିଭୁଜ ଆମର କୋଣ ଅନୁସାରେ ତିନୋଟି ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ, ସେକେଣ୍ଡରେ ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ଆମର ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ। ତ ସମକୋଣ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଆମର ଗୋଟେ କୋଣ ରହିବ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଦୁଇଟି ରହିବ 45 45 90। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନି କୋଣର ପରିମାଣ ହେଉଛି 180 ଡିଗ୍ରୀ। ଏଟା ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ କାହାକୁ କହିବା ନା ଯେଉଁ କୋଣର ପରିମାଣ ଆମର 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ତାକୁ ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ବୋଲି କହିବା ଏବଂ ଯେଉଁ କୋଣର ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ତାକୁ ଆମେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ବୋଲି କହିବା ଏବଂ ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ଯେଉଁ କୋଣର ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ଏବଂ 180 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ତାକୁ ଆମେ ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ବୋଲି କହିବା। ଏହି ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି 12ର ଗୁଣନୀୟକ ନୁହେଁ? ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍
ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଆମର 9। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୁଣ ନିୟକ ମାନେ କ'ଣ? ଆମର 3 କ ପଣିକାରେ ବି ଆମର 12 ଅଛି, 3 ଚକ 12। ତ 4 କ ପଣିକାରେ ବି ଅଛି ଆମର କେତେ? 4 ତିରିକି 12 ଏବଂ ଅପସନ ସି ଯୋଉଟା ଅଛି 6, 6ରେ ବି ଅଛି ଆମର କ'ଣ? 6 ଦୁଣକେ 12। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଆମର ଅପସନ ଡି 9। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ନା ଗୁଣିତକ। ଗୁଣିତକ ମାନେ ଦେଖିବେ ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟା କେଉଁ କେଉଁ ଆମର ପଣିକାରେ ରହିଛି। ଯେପରିକି ଆମର 2ର ଗୁଣିତକ କିଏ? ନା ଏକକ ପଣିକାରେ ବି 2 ଅଛି ଏବଂ 2କ ପଣିକାରେ ବି ଆମର 2 ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେଉଁଟି ଶ୍ବେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଅଟେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅପସନ ଏ କଦଳୀ। କ'ଣ ପାଇଁ କି ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଆମର ଅପସନ ସି ଆଉ ଅପସନ ଡି, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମର ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରେ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଏଣ୍ଟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ପଏଣ୍ଟ କହିଦେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଶ୍ବେତସାର ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ। ଯେପରିକି ତମେ ଯେତେ ସବୁ ଖାଉଛ ଚାଉଳରେ ତିଆରି ଜିନିଷ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଶ୍ବେତସାରରେ ଯିବ ଏବଂ ଯେତେ ସବୁ ଗହମରେ ତିଆରି ଜିନିଷ ଯେପରିକି ହେଲା ଅଟା, ମଇଦା, ସୁଜି ଇତ୍ୟାଦି ଆମର କୋଉଥିରେ ଯିବ? ନା ଶ୍ବେତସାରରେ। ଆଳୁ ହେଇଗଲା ବା ଆମର ମାଣ୍ଡିଆ, କନ୍ଦମୂଳ, ବାଜରା ଇତ୍ୟାଦି ଆମର ଶ୍ବେତସାରରେ ଯିବ। ତ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିଲେ ଭଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେଉଁ ମଞ୍ଜିରୁ ତେଲ ମିଳେ ନାହିଁ? ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅପସନ ଡି ଧାନ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର କରଞ୍ଜ, ଶାଳ ବା ବାଦାମ ଏଗୁଡ଼ାରୁ ଆମର କ'ଣ ମିଳେ? ତ ତେଲ ମିଳେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେହି ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ାକ ଆମର କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ତୈଳ ବୀଜ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ କେତେ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଯାଇଛି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅପସନ ବି NH16 ବା ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ 16। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପଦବୀଟି ପୁଲିସ ବିଭାଗରେ ନାହିଁ? ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଅପସନ ସି କର୍ଣ୍ଣେଲ। ତ ଆମର ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅପସନ ଏ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଅପସନ ବି DSP ବା ଅପସନ ଡି କନେଷ୍ଟବଳ, ଏହି 3ଟି ଯାକ ପଦବୀ ରହିଛି ପୁଲିସ ବିଭାଗରେ କିନ୍ତୁ କର୍ଣ୍ଣେଲ ପୁଲିସ ବିଭାଗରେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବାତ୍ୟାର ନାମ ନୁହେଁ? ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅପସନ ଡି ବିରାଟ। ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଯୋଉଟା ଅଛି ଅପସନ ଏ ତିତିଲି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ବାତ୍ୟାର ନାମ। ଫନି ବି ବାତ୍ୟାର ନାମ। ଅପସନ ଡି ହୁଡହୁଡ ଏଗୁଡ଼ା ବି ଆମର ବାତ୍ୟାର ନାମ, କିନ୍ତୁ ବିରାଟ ଏକ ବାତ୍ୟାର ନାମ ନୁହେଁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୋଉ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦରକାର ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ତିଆରି କରିକି ଦେବି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖା ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।